मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। कर न कर कष्ट हर ज्ञान दे भगवान, भव में फंसा नाव मेरी तारो भगवान। कर न कर कष्ट हर ज्ञान दे भगवान, भव में फंसा नाव मेरी तारो भगवान। दर की दवा तो मेरे पास है, दर की दवा तो मेरे पास है, जिंदगी दया की भीगी मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू मुझे क्या हमें की सूची भगवान, जिंदगी जब तेरी नामे कर दिया अर्पण। मांगू तुझसे क्या हमें की सूची भगवान, जिंदगी जब तेरी नामे कर दिया अर्पण। सब किचू तेरा कुछ नहीं मेरा, सब किचू तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाये संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे सारी बिना तान। वेद तेरी महिमा गाये संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे सारी बिना तान। भक्त तेरी द्वार करते के पुकार, भक्त तेरी द्वार करते के पुकार, दास बियासो तेरी गाया रोती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे। निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, गौर हरि बोल निताई। जय प्रसादात् भगवत प्रसादो, जय प्रसादान गति को तुलसी।
श्रेयं स्तुवां तस्य वशश्रीवन्दन् वन्दे गुरु श्री चरणरविन्दम् आजनुलम्बित भुज कनकावदातु संकीर्तनैकापितरो कमलायताक्षो विश्वम्बर द्विजवर युगधर्म पालु वन्दे जगत्प्रिय करो करुणा अवतारो नमति कलशताय जगन्नाथ सुताय च सवित्राय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले न कौस्तुभम् नासाग्रे वरमुखितिकां करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुखे तावली गोपस्त्री परिवेष्टितं विजयते गोपाल चूड़ामणि तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासेन ततो जयमुदीरये द्वादश वयस्किशोरमूर्ति क्षेमवर्णदिगम्बरम् व्यासनन्दन शुकमुनिचरणे कोटि कोटि करोत प्रणाम तुलसी कानन जतेर पदे बनानि च पुराणम पाठनम जतेर ततेर सन्निहित हरि हरि भक्ति पराजित हरिर नाम परायणा गौरीवृत्त वा सुवृत्त वा ते संगीतं नमो नमः पञ्चकल्पतरुवस्तु कृपा सिन्धु भोएव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल
দাস রঘুনাথ ঈশয় গোস্বামীর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অবিষ্ট পুরাণ সকল সুতা বৈষ্ণব মাতৃ করি নমস্কার কৃপা করি চরণ ধুলি দাও শিরেতে আমার দুর্গমে প্রদীন দৈত্য কাল কাদের গতির মোহ সকরি কাজা শ্রীদানেন সন্তু সন্তু অবলম্বনম সকরি কাজা শ্রীদানেন সন্তু সন্তু बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री कृष्ण दिव्यायन बदिव्यास जीव की, श्री शुक मुनि की, श्री सुत मुनि की, परीक्षित महाराज की, सनकादि ऋषि बिंदो की, आपन अपन गुरुदेव की, आपन अपन इष्ट देव की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे श्याम जय गौर हरि हरि सर्वो वेदांतो सारहि श्रीमद्भागवतम मृष्यते तदेरसामृतं तीर्थस्य न अन्यत्र सातिरति कश्चित्। चार वेद 6 शास्त्र 17টি পুরাণকে মন্থন করে ব্যাসদেব এই শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ রচনা করেছেন। মধ্যস্থ শ্রী ভাগবত পুরাণ। এই ভাগবত মহাপুরাণে ভগবানের অনন্ত অনন্ত অবতারের কথা বর্ণন করে গিয়েছেন। তার মধ্যে এক অবতারের আগামী কল্যই তিনার আবির্ভাবের তিথি পড়েছিল, যেটা জগন্নাথ দেবের। আগামী কল্য জগন্নাথের স্নান যাত্রা পড়েছে। এই যে কলিযুগ পাবন অবতার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জগন্নাথ পুরীতে গিয়ে অবস্থান করলেন সুদীর্ঘ 18 বৎসর। সেখানে অবস্থান করে তিনি কি করলেন? রাধা ভাবে ভাবিত হয়ে তিনি ভজন করলেন সুদীর্ঘ 12 বৎসর গম্ভীরাতে। প্রতিদিন তিনি জগন্নাথকে দর্শন করতে যেতেন এবং তিনার ভক্তবৃন্দগণ সকলেই শ্রী জগন্নাথের দর্শন করতেন, দর্শন করতেন, প্রণাম করতেন। শ্রী জগন্নাথের অপূর্ব মহিমার কথা বর্ণন করে গিয়েছেন। তো আগামী কল্যই সেই জগন্নাথ দেবীর স্নান যাত্রা পড়েছে, অর্থাৎ 27শে জ্যৈষ্ঠ 1432 বঙ্গাব্দ, আর ইংরেজিতে হলো 11 জুন 2025 খ্রিস্টাব্দ। আর তিথি অনুসারে যদি বলা হয় তাহলে জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা তিথি। জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে যদিও আজকে পূর্ণিমা লেগে গেছে, আজকে দুপুরে 11টা 5 মিনিটের পর পূর্ণিমা লেগে গিয়েছে। যদিও আজকে লেগেছে, কিন্তু যেই দিন তিথি লাগে সেই দিন তার বিশেষ মহিমা থাকে না। তিথি যেই দিন ছাড়বে সেই দিনই তার বিশেষ মহিমা। এই জন্য দেখবেন একাদশী সংযুক্ত দ্বাদশীতেই ব্রত করা হয়, অষ্টমী সংযুক্ত নবমীতেই দেখবা জন্মাষ্টমী পালন করা হয়। রামনবমীও অষ্টমী সংযুক্ত নবমী হওয়া চাই। শিব চতুর্দশীও দেখবেন চতুর্দশী সংযুক্ত পূর্ণিমা হওয়া চাই, অমাবস্যা। হ্যাঁ অমাবস্যা। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুটা পূর্ণিমাতে করা হয়। এইভাবে যেদিন তিথিটা ছাড়ে সেই দিনই তিথির বিশেষ মহিমা।
যার কারণে আগামী করল পূর্ণিমা ছাড়বে, প্রতিপদ লাগবে। তার পূর্ণিমা আছে আমাদের 12টা 38 মিনিট পর্যন্ত আগামী করল, তারপর প্রতিপদ আরম্ভ হয়ে যাবে। এই জন্য আগামী করল যে জগন্নাথের স্নান যাত্রা, এটা হলো ওনার শুভ আবির্ভাব তিথি বলতে হবে। এই জগন্নাথ দেব আমাদের কলিহত জীবকে উদ্ধার করার জন্য প্রকট হয়েছেন। তিনি কিন্তু দাপর যুগেই এই লীলাটা দেখিয়েছিলেন। এই যে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রাকে আমরা যেই রূপে দেখতে পাই, এই রূপটা সর্বপ্রথম দেবশ্রী নারদকে দেখিয়েছিলেন। এর আগে অন্য কেউ দেখে নাই এই রূপ। এবং কোথায় দেখেছিলেন? দ্বারকাপুরীতে। একদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দ্বারকাতে বসে রাধা 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 বলে কান্না করছেন। রাধা রাধা বলে কান্না করছেন। এখন দ্বারকাতে তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 16,108 জন পত্নী, তাদের মধ্যে একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করছেন যে আমাদের মধ্যে রাধা কে? কিন্তু কে কারো নাম এখানে রাধা নেই। তাহলে যদি আমাদের 16,108 জনের মধ্যে কারো নাম রাধা নেই, তাহলে এই রাধা কে? যে রাধার প্রেমেতে কৃষ্ণ পাগল হয়ে রাধা রাধা বললে কান্না করতেছেন। আচ্ছা, আমরা 16,108 জনের কি তিনার সেই প্রেম সেই ভালোবাসাটা ফুর্তি করতে পারতেছি না? জিজ্ঞেস করতে হবে তো। আর কৃষ্ণচন্দ্র তো কাঁদতে কাঁদতে বিভোর, তিনাকে তো আর জিজ্ঞেস করে জানা যাবে না। তার জানতে গেলে অন্যদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে। কাকে জিজ্ঞেস করবে? পরের দিন সকালবেলা সমস্ত রুক্মিণী আদি 16,108 জন একত্রিত হয়ে গিয়ে দেবকীর কাছে উপস্থিত, শাশুড়ির কাছে। ওমা, গতকালকে না আপনার ছেলে সারা রাত কালি রাধা 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 বলে কেঁদেছে। সেই রাধারানী কে? তার সঙ্গে আপনার ছেলের কি সম্পর্ক ছিল? আমরা জানতে চাই, আপনি কৃপা করে আমাদেরকে বলুন। দেবকী বলছেন, আমি তো শুধু কৃষ্ণকে জন্মই দিয়েছি। তারপরে যে ওই দিন রাত্রে কৃষ্ণ মথুরা থেকে চলে গেল গোকুলে, আর 11 বছর 7 মাস 27 দিন পরে সে ফিরে এসেছে। আমি তো তার বাল্যলীলা কিছুই দেখি নাই, বৃন্দাবন লীলাও আমি কিছুই দেখি নাই। তবে শুনেছি বিশ্বভানু মহারাজের এক কন্যা আছে, তার নাম রাধা। এর থেকে বেশি তো আমি কিছু জানি না, কারণ আমি তো কংসের কারাগারে বন্দী ছিলাম। তবে জানবে কে? জানবে রোহিণী। কারণ রোহিণী দেবী তিনি নন্দালয়ে ছিলেন, আর কৃষ্ণ নন্দালয়েই বড় হয়েছেন। তিনার সমস্ত বাল্যলীলা রোহিণী দর্শন করেছেন, অতএব তার কাছে যাও। এবার সকলে মিলে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন রোহিণীর কাছে। তিনি তখন বলছেন, দেখো আমি মা হয়ে ছেলের প্রেমের কথা তোমাদের কাছে কেমন করে বলি। রাধার সঙ্গে তার যে অন্তরঙ্গ ভালোবাসা ছিল, প্রেম ছিল ইত্যাদির কথা, এইসব কেমন করেই বলি। আর আমি বলতে গিয়ে যদি ছেলে এসে শুনে ফেলে, আমি তো লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবো? ওসব কথা তোমাদের কাছে বলা যাবে না। কিন্তু তাদের প্রচন্ড আগ্রহ শোনা। সেই সময়ে সুভদ্রা একটু জোর দিলেন। সুভদ্রা তো যুগমায়া, তিনি যদিও যশোদার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বৃন্দাবনে গোকুলে, কিন্তু কংসের হাত থেকে তো তিনি পিছকে চলে গেলেন।
গিয়ে তিনি বিন্দুবাসিনী পর্বতে গিয়ে বিন্দুবাসিনী দেবী রূপে তিনি প্রকাশ হলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়তার জন্য, তিনার লীলাকে দর্শন করার জন্য, আস্বাদন করার জন্য পুনরায় তিনি দ্বারকাতে যাওয়ার পরে ওখানে দেবকীর কন্যা রূপে জন্ম নিলেন। সুভদ্রা জন্ম নিয়েছে। সুভদ্রাও কোনোদিন বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলার কথা কিছুই জানে না, রাধারানীর লীলার কথা। এই জন্য তিনারও মনে একটু বাসনা জাগলো, তাহলে আমিও জানতে চাই। দ্বারকার যে কৃষ্ণ, দ্বারকার কৃষ্ণ বৃন্দাবনে আসার জন্য, বৃন্দাবন দর্শন করার জন্য তিনি অনেকবার চেষ্টা করেছেন। কারণ আমাদের গোস্বামীপাদ বলছেন দ্বারকার কৃষ্ণ, মথুরার কৃষ্ণ আর বৃন্দাবনের কৃষ্ণ তিনজন আলাদা, তিনি কৃষ্ণ এক নয়। এই জন্য তিনার মনের মধ্যে খুব বাসনা ছিল যে আমিও বৃন্দাবনে যাব দর্শন করার জন্য। কিন্তু একের পর এক অসুর নিধন, পৃথিবীর ভার হরণ করার কাজ, এত ব্যস্ততা ছিলেন যে বৃন্দাবনে এসে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি যে তিনি দর্শন করবেন সেই সুযোগ হচ্ছে না। হয়েছিল কখন? কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বেশ কিছুদিন আগে একটা বিরাট বড় সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। সেই সূর্যগ্রহণের সময়ে কুরুক্ষেত্রে গিয়েছিলেন দ্বারকার কৃষ্ণ। বৃন্দাবন থেকে ব্রজগোপীগণ গিয়েছিলেন, রাধারানীও গিয়েছিলেন। তো তারা তখন ওই কুরুক্ষেত্র থেকে রথ ধরে টেনে নিয়ে বৃন্দাবনে এনেছিলেন। এই জন্য দ্বারকার কৃষ্ণরও একবার সুযোগ হয়েছে বৃন্দাবন ধাম দর্শন করার, দর্শন করেছিলেন। যাই হোক, এবার তিনি রাধা নাম জপ করছেন। কেন বলছেন? রাধা নাম জপ করলে না কপালের লেখা পরিবর্তন হয়ে যায়। মানে রাধা নামের এতই শক্তি, রাধা নামের এতই মহিমা যে রাধা নাম যদি কেউ জপ করেন তাহলে তার কপালের লেখাই পরিবর্তন হয়ে যায়, এতটুকু শক্তি। রাধারানী ধাম সে বৃন্দাবন দর্শন করার জন্য লালসা ছিল। আমাদের মহাজনগণ বলছেন, और कृपा करेंगे राधा रानी श्री वृंदावन जाओ, कृपा करेंगे राधा रानी श्री वृंदावन जाओ। राधे 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 कृपा करेंगे राधा रानी श्री वृंदावन जाओ, कृपा करेंगे राधा रानी श्री वृंदावन जाओ। राधा नाम से पारू तार गाया पापी और ज्ञानी, राधा नाम से पारू तार गाया पापी और ज्ञानी। झूम झूम के राधा नाम को, झूम झूम के राधा नाम को मस्ती में तुम गाओ। राधे राधे
तो कन्हैया द्वारका में बैठकर राधा जी का नाम जप कर रहे हैं। राधे राधे जो कोई गावे जीवन सफल बनावे। राधे राधे जो कोई गावे जीवन सफल बनावे। राधा नाम की रस की धारा से सब पाप कट जावे। राधा नाम की रस की धारा से सब पाप कट जावे। रस की ऐसी धारा को प्यारे, रस की ऐसी धारा को प्यारे अपने मन बसाओ। राधे 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 गाओ। राधे 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 गाओ। वो कृपा करेंगे राधा रानी श्री वृंदावन जाओ। कृपा करेंगे राधा रानी श्री वृंदावन जाओ। राधे 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 गाओ। राधे 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 गाओ। बोलो जय जय श्री राधे। এই তো সেই রাধারামের মহিমা। তাই ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র দ্বারকাতে বসে রাধা রাধা বলে তিনি কান্না করছেন। জানার ইচ্ছুক আগ্রহ প্রকাশ হলো 16,108 পত্নীর সঙ্গী সুভদ্রা। সুভদ্রা বললেন, দাদা যখন রাজকার্য করার জন্য চলে যাবেন, সেই সুযোগে তুমি দাদার বাল্যলীলার কথা বলবে, আমিও শ্রবণ করতে চাই। একটা ঘরের ভিতরে সবাই মিলে বসেছেন, দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন, আর দরজার দারোয়ান হলেন সুভদ্রা। তিনি দরজার দারোয়ান হয়ে বাইরে আছেন। যদি দেখি দাদা আসতেছে, আমি কিন্তু দরজা নক করব, আর সঙ্গে সঙ্গে তোমরা ভিতরে কথা বন্ধ করে দিবে। দাদা শুনতে পেল না। ঠিক আছে, এই সিদ্ধান্ত করা হলো। মা রোহিণী দেবী সকল বধূদেরকে নিয়ে তিনি বসেছেন আর শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণন করতে শুরু করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণন করতে 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 একেবারে রাসলীলা পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর রাজকার্য করতে পারছেন না, মনটাকে টানতেছিল না। ভগবান থাকেন কোথায়? হরি থাকেন কোথায়? হরি থাকেন কথায়, বলেন না? ভগবান নারদ মুনিকে তো বলেছিলেন, নাহম বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাম হৃদয়ে নচ মত ভক্ত যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ। আমার ভক্তগণ যেখানে আমার লীলা কথা বর্ণন করেন, আমি সেখানেই গিয়ে উপস্থিত হই, সপার্শ্বরে সেখানেই গিয়ে উপস্থিত হই। তাই ভগবান তিনার লীলা কথা শ্রবণ করার জন্য তিনি আবার ছুটবেন। তিনি বলছেন, বলরাম দাদা, আমার একটা বিশেষ কাজ আছে, তাই আজকের রাজকীয় কার্যটা আপনি সামলিয়ে নেবেন। আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে, কারণ ওখানে হরি কথা হচ্ছে, ভগবানের লীলা কথা হচ্ছে। ভগবান আর থাকতে পারছেন না। ভগবান ভগবানের লীলা কথা শ্রবণ করার জন্যই আসেন। এটা কথা দিয়েছেন দেবর্ষী নারদকে, যেখানেই ভগবানের লীলা কথা হবে সেখানেই ভগবান সপার্শ্বদে গিয়ে উপস্থিত হন। এই জন্য দেখবেন যেখানে ভগবানের
লীলা কথা আরো আলোচনা হয়, সেখানে ধূপ দীপ নৈবেদ্য ফুল চন্দন আদি সব দেওয়া হয়। চন্দনটা দেন সবাই, মৃদঙ্গ আদি দেওয়া হয়ে থাকে, কারণ ভগবান সেখানে আসছে। এই কারণে তাদেরকে সম্ভাষণ করা হয়, আদর করা হয়, অভ্যর্থনা করা হয়। যাই হোক, মৃদঙ্গ ফুল করতে দেওয়া হয়েছিল আমাকে না, আগে আগে খুলে মৃদঙ্গ দেন, তারপরে হ্যাঁ, তারপরে মালাটাকে স্পর্শ করাইয়া এনে তারপরে হ্যাঁ। তাহলে দেখা গেল যে ভগবান আর রাজকার্য করতে পারছেন না। তিনি বলরাম দাদার উপরে রাজকীয় ভার অর্পণ করলেন, আর অর্পণ করে তিনি চলে এসেছেন। সুভদ্রা ভগবানের লীলা কথা শ্রবণ করতে করতে তিনি কথার মধ্যে তন্ময় হয়ে গিয়েছেন, যার কারণে কৃষ্ণ যে কখন এসে সুভদ্রার বাম পাশে দাঁড়িয়ে আছে উনি বুঝতেই পারেন নাই। কথার এত শক্তি, কথাতে তন্ময়, বাহ্য জ্ঞান নেই, কে আসছে কে যাচ্ছে সেই দিকে নেই। লীলা কথা শ্রবণ করতে করতে লীলাতেই সমাধিস্থ হয়ে যাচ্ছে। বলরাম চিন্তা করলো কি ব্যাপার, আজকে এত বড় একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্য, সেটা ফেলে দিয়ে সে কোথায় গেল? আগে চন্দন দিয়ে হাত ধর, তারপর কোথায় গেল? বলরাম তখন বলছেন উগ্রসেনকে, দাদু আজকের রাজকার্যটা আপনি সামলিয়ে নেন, আজকের রাজকার্যটা আপনি সামলিয়ে নেন, আমার একটা বিশেষ দরকার আছে, আমি এক জায়গায় যেতে হবে আমাকে। এই কথা বলে তিনিও এসেছেন। তিনি এসে সুভদ্রার ডাইন দিকে দাঁড়িয়ে আছেন। তো তিনজনে মিলে হরিকথা শ্রবণ করতেছেন। শ্রবণ করতে 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 তাদের হস্ত পদ সব সংকুচন হইতে শুরু হয়েছে। যতই লীলা কথা শ্রবণ করতেছেন, কচ্ছপের মতন হাত পা গুলা ধীরে ধীরে ভিতরের দিকে ঢুকে যাচ্ছে, কোনো হুঁশ নেই। শ্রীকৃষ্ণের হাত থেকে যে কখন চক্রটা পড়ে গেছে সেটাও তিনার মনে নেই। হাত থেকে চক্র পড়ে গেল, হরিকথা শ্রবণের যে প্রেম, যে রস, সেই প্রেমেতে চক্রটাও গলে গেল, গলে লম্বা বেদির মতন হয়ে গেছে, সুদর্শন চক্র হয়ে গেছে। দেখবেন জগন্নাথের পাশে একটা লাঠি থাকে, তাই না? ওটা কিন্তু সুদর্শন চক্র, ওটা প্রেমেতে গলে গিয়েছিল, লম্বা হয়েছে। ভিতরে তো লীলা কথা চলছে, আর তারা যতই শুনতেছেন ততই তাদের চোখ নাক মুখ ভিতরের দিকে প্রবেশ করছে, নিজেরা বুঝতে পারছেন না। কিন্তু দৈবক্রমে সেই সময়ে দেবর্ষি নারদের আগমন, দেবর্ষি নারদের আগমন। দেবর্ষি নারদ বিনা বাদ্য করতে করতে তিনি রওনা হয়েছেন, দ্বারকায় আসবেন। কারণ তিনি প্রায় সময়ই দ্বারকায় আসেন ভগবানের লীলা দর্শন করার জন্য। যদিও তিনার উপরে অভিসম্পাত ছিল দক্ষ প্রজাপতির, তিনি বুধন কাল পর্যন্ত এক স্থানে দাঁড়াতে পারবেন না, কিন্তু তিনি দ্বারকায় এসে দীর্ঘ সময় থাকতে পারতেন, এতে কিছু হতো না। সেখানে অভিসম্পাতটা কাজ লাগে, কাজ দিত না, ভগবত কৃপা। তিনি হরিগুণগান করতে 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 তিনি আসতে শুরু করেছেন আকাশ মার্গে। বলে না দেবর্ষি নারদের একটা ঢেকি আছে, ঢেকি করে তিনি স্বর্গমর্ত্য পাতাল ঘুরে বেড়ান। দেবর্ষি নারদের বীণাবাদন কীর্তন যখন শ্রবণ করেছেন তখন ভিতরে কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। দেবর্ষি নারদ এসেছেন, কথা বন্ধ করে দিয়েছেন। কথা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে আবার চোখ নাক মুখ আবার বেরোতে শুরু হয়ে গেছে। জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা তিনজনেরই সর্বাঙ্গ পূর্ণ হয়ে গেছে।
দেবশ্রী নারদ বলছে, প্রভু এই লীলা তো আমি কোন অবতারে দেখিনি। পৃথিবীতে আপনি যত যত অবতার নিয়েছেন সমস্ত অবতার আমি দেখেছি, কিন্তু এই যে অবতার, এই অবতারটা তো আমি দেখিনি। এই অবতার কখন ধারণ করলেন? প্রভু আমাকে কথা দিন, দাপরের তো প্রায় শেষ, তাই কলির প্রথম সন্ধ্যাতে আপনি এই রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে ভক্তদেরকে মুক্তি দান করবেন। ভগবান তখন কথা দিলেন যে কলির প্রথম সন্ধ্যাতে আমি নীলাচলে গিয়ে এই রূপে প্রকট হইল, কলিবদ্ধ জীবকে আমি উদ্ধার করব, এই কথা ভগবান দিলেন। এই জন্য ওই বলে নীলাচল নিবাসায় নিত্যায় পরমাত্মনে বলভদ্রায় সুভদ্রাভ্যাম জগন্নাথায় তে নমঃ। জয় জয় জগন্নাথ, জয় বলরাম, জয় জয় শ্রীক্ষেত্র, জয় পুরী ধাম। জয় জয় জগন্নাথ, জয় বলরাম, জয় জয় জগন্নাথ, জয় বলরাম, জয় জয় নীলাচল, জয় পুরী ধাম। জয় নীলাচল प्यारो श्री जगन्नाथ, प्यारो बलराम, प्यारो श्री जगन्नाथ, प्यारो बलराम, प्यारो श्री केतरो, जय पुरी धाम। प्यारो श्री केतरो, जय पुरी धाम। जय जय जगन्नाथ, जय बलराम, जय जय जगन्नाथ, जय बलराम, जय जय श्रीक्षेत्र, जय पुरी धाम। जय जय श्रीक्षेत्र, जय पुरी धाम। जय गुंडीचा मंदिर, जय समुद्र, जय जगन्नाथ देव, जय सुभद्रा। जय गुंडीचा मंदिर, जय समुद्र, जय जगन्नाथ देव, जय सुभद्रा। जय जय जगन्नाथ, जय बलराम, जय जय श्रीक्षेत्र, जय पुरी धाम। जय जय जगन्नाथ, जय बलराम, जय जय श्रीक्षेत्र, जय पुरी धाम। पावन श्री धाम, पावन जगन्नाथ, पावन दारु ब्रह्म रूपे साक्षात। पावन जगन्नाथ, पावन जगन्नाथ, पावन दारु ब्रह्म रूपे जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ, जय बलराम, जय जय श्रीक्षेत्र, जय पुरी धाम। जय जय जगन्नाथ, जय बलराम, जय जय श्रीक्षेत्र, जय पुरी धाम। जय जगन्नाथ, जय बलराम, जय जगन्नाथ, जय बलराम, जय सुभद्रा मैया, जय पुरी धाम। जय सुभद्रा मैया, जय पुरी धाम। जय सुभद्रा मैया, जय पुरी धाम। बोलो जगन्नाथ पुरी धाम की। সেই জগন্নাথ পুরীতে আগামী করল শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা। সেখানে শুধু খালি জগন্নাথ একাই স্নান হন না, জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা তিনজনেরই স্নান হন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাপর যুগে দ্বারকা লীলা সমাপ্ত করার পর তিনি ভাগবত রূপী মহাসমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। তারপরে কি হলো? তারপরে তিনি নীল মাধব রূপী প্রকট হলেন এবং সেটা নীলাদ্রি পর্বতে।
তিনাকে সেবা পূজা করার জন্য স্বর্গের থেকে দেবতারা আসতেন। মহানন্দা নদীর তীরে একটি বিরাট পর্বত আছে, সেই পর্বতের গুফার ভিতরে তিনি অবস্থান করছিলেন, পূজা করতেন। তিনাকে যারা দর্শন করেছেন তাদের জন্ম মৃত্যু নিবারণ হয়ে গেছে। নীলমাধবের বিগ্রহের এমনই মহিমা। ভগবানের এক একটি লীলা করেন এক একজন দেবতার গর্ভকে চূর্ণ করার জন্য, আবার তিনি এক এক লীলা করেন ভক্তদেরকে মনোরঞ্জন দেওয়ার জন্য। বললেন যে ভক্ত বিনোদার্থম বে করুমি বিবিধ ক্রিয়া, ভক্তদেরকে আনন্দ দান করার জন্যই আমি নানা রকম লীলা করে থাকি, নানা রকম ক্রিয়া করে থাকি। তবে ভক্ত ছাড়া অন্য কারোর কাছে তিনি প্রকাশ হন না। ভগবান প্রকাশ হন সর্বদা ভক্তের কাছে। এবং কিরকম ভক্ত? বলে প্রেমী ভক্তের কাছে তিনি প্রকাশ হন। সে যে কোনো কুলে জন্মগ্রহণ করুক। আমাদের সনাতন ধর্মের মধ্যে তো বহু জাতপাত আছে, তার মধ্যে এক জাত আছে শবর জাতি। শবর জাতি নামে এক জাত আছে। এই শবর জাতির মধ্যে যিনি সর্দার ছিলেন, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, তার নাম ছিল বিশ্ব বসু। সেই বিশ্ব বসু এই নীলমাধবের সেবার সৌভাগ্য লাভ করতে পেরেছিলেন, আর কেউ পারেন নাই। তিনি রাতের অন্ধকারে চলে যেতেন, সেবা পূজা করার পরে আবার রাতের সন্ধ্যার পরে আবার আসতেন। ভোর রাতে যেতেন আর সন্ধ্যা পরে অন্ধকার রাত্রে চলে আসতেন। কেউ জানতে পারতো না, কেউ বুঝতে পারতো না। কিন্তু তিনি যখন প্রসাদ নিয়ে আসতেন, প্রসাদের ঘ্রাণে সুগন্ধে সব দিক মৌমৌ হতো। এত সুন্দর ঘ্রাণ। ভগবানের নির্মাল্য দ্রব্যের ঘ্রাণটাই তো আলাদা, সুগন্ধি। তিনার এক কন্যা ছিল, কন্যার নাম ছিল ললিতা। কোন এক সময়ে এক সাধু বাবা তীর্থ ভ্রমণ করতে 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 তিনি সেই স্থানে গিয়ে পৌঁছে গেছিলেন এবং তিনি সেই নীলমাধব দর্শনের সৌভাগ্য পেয়েছিলেন। সেই সময়ে আমরা যে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার কথা শুনতে পাই, তিনি ছিলেন অবন্তিকাপুরীর রাজা। অবন্তিকাপুরী বলতে বর্তমানে উজ্জয়িনী যাকে বলা হয়, মধ্যপ্রদেশ। এটি আগের নাম ছিল অবন্তিকা। এই স্থানে তিনি রাজত্ব করতেন। তিনিও পরম ভক্ত ছিলেন, রাজা হলেও পরম ভক্ত ছিলেন। তো বিভিন্ন সময়ে তিনি সাধু শান্ত মহাত্মাদের সেবা করতেন এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতেন কিভাবে ভগবত পাদপদ্ম লাভ করা যায়, ভগবানকে পাওয়া যায়, সত্যকে ভগবানকে দর্শন করা যায়। আমরা এক তো স্বপ্নেতে দর্শন করি, এক তো মন্দিরে গিয়ে বিগ্রহ রূপে দর্শন করি, আর এক হলো সাক্ষাৎ দর্শন। তিনার মনের মধ্যে এটাই ছিল বাসনা, সাক্ষাৎ দর্শন তিনি করবেন। এই জন্য যখন যাকে সাধু শান্ত মহাত্মাকে পেতেন, তিনাকে দণ্ডবত প্রণাম করে তার সেবা করে তার কাছ থেকে জানতেন সেই পদ্ধতিটা। ভগবান তো সাধ্য বস্তু, কে না চায় তাকে, সবাই চায়। কিন্তু সাধ্য বস্তুকে পেতে গেলে তো সাধন করতে হবে। তাই যে যেভাবে সাধন করার পদ্ধতি বলেন তিনি সেইভাবেই সাধন করে যাচ্ছেন। দৈবক্রমে তিনার এই পণ্ডিত সভায়, রাজসভাতে এসে উপস্থিত হলেন ওই তীর্থযাত্রী, এসে উপস্থিত হলেন এবং সেই তীর্থযাত্রী তিনাকে সংবাদ দিলেন এই নীলমাধবের আমি দর্শন করে এসেছি। ওই স্থানে একটি কুণ্ড আছে, যে কুণ্ডতে স্নান করলে পরে মানুষ তৎক্ষণাৎ ভগবানের সারূপ্য মুক্তি লাভ করতে পারে, এমনই মহিমা সেইখানে। ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথাই বললেন, ভগবানের রূপের কথা, গুণের কথা সব বললেন। শুনতে 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 তিনার মনে খুব লালসা বাড়ল। তাহলে
আমিও সেই নীলাদ্রি পর্বতের দিকে যাব এবং সেই গুফাতে গিয়ে সেই নীলমাধব গিয়ে দর্শন করব। কিন্তু কোথায় সেই নীলাদ্রি পর্বত সেটাই বা জানবো কেমন করে, আর কোথায় বা কোন গুফাতে বসে ভগবান অবস্থান করছেন সেটাই বা জানবো কেমন করে। আমি যদি আমার রাজকার্য ফেলে দিয়ে ভগবানকে খুঁজতে যাই তাহলে তো হচ্ছে না, তাহলে খোঁজার জন্য কিছু লোক লাগাতে হবে। এই জন্য তিনি আর বিশ্বস্ত কিছু লোকদেরকে বললেন, তোমাদেরকে 6 মাসের খাবার দেওয়া হবে, বেতন দেওয়া হবে, টাকা পয়সা দেওয়া হবে, তোমরা একটু খুঁজে বের করে নিয়ে আসো কোথায় আছেন। সেই সময়ে রাজমন্ত্রীর ছোট ভাই ছিলেন একজন বিদ্যাপতি, তার নাম। তিনি বড় অত্যন্ত পুণ্যমতী, বড় বিচক্ষণ। মন্ত্রী মশাই বললেন, আপনার এই কাজের জন্য আমার ছোট ভাইকে প্রেরণ করুন। ও বড় বুদ্ধিমান, অত্যন্ত পুণ্যমতী, উপস্থিত বুদ্ধি খুব আছে। যাদেরকে পাঠিয়েছেন ওকেও পাঠান। ঠিক আছে, 6 মাসের খাবার টাবার দিয়ে, বেতন দিয়ে, পয়সা দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। 6 মাসের মধ্যে সবাই কিন্তু ফিরে আসবে সংবাদ নিয়ে। অনেক খোঁজাখুঁজি অনেকেই করেছেন, কিন্তু কেউ কোনো সন্ধান পাননি। কিন্তু এই বিদ্যাপতি কিন্তু নাছরবান্দা। 6 মাস পার হয়ে গেছে, তথাপিও তিনি খুঁজতে গিয়ে পৌঁছে গেলেন সেই মহানন্দা নদী, তারপরে সেই পর্বত, তারপরে পৌঁছেন। গিয়ে দেখেন সেই পর্বতের ভিতরে একটি বিরাট গ্রাম। সেই গ্রামের যে লোকেরা আছে সবাই হলো সবর জাতির লোক। সবর জাতির লোকেরা বাস করে, নিচ শ্রেণীর লোক। বিদ্যাপতি ব্রাহ্মণ, যেখানে সেখানে তো আর খাওয়া যাবে না, থাকাও যাবে না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের এই গ্রামের মধ্যে কেউ সদাচারী প্রসাদভোজী কি আছে? 12 মাস ভগবানকে ভোগ দিয়ে প্রসাদ খায়, এরকম কি কেউ আছে? তখন সবাই দেখিয়ে দিল ওই বিশ্ব বসুর বাড়িটা। হ্যাঁ, আমাদের সবর জাতির মধ্যে এই একজন লোকই আছেন, ইনি ভগবানের প্রসাদ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। ঠিক আছে, তাহলে ওই বাড়িতে গিয়ে থাকা যায়। বিদ্যাপতি গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। তখন বিশ্ব বসু বাড়িতে নেই, তিনি তো ভগবানের সেবা পূজার জন্য সেই গুফাতে। কিন্তু তিনার কন্যা বাড়িতে আছে, কন্যা বিবাহের উপযুক্ত, নাম তার ললিতা। ব্রাহ্মণ গিয়ে যখন উপস্থিত হয়েছেন, কন্যা ব্রাহ্মণের যথোচিত সম্মান আদর আপ্যায়ন করে বসতে দিলেন, বসতে দিয়েছেন। সন্ধ্যার পরে যখন বিশ্ব বসু ফিরে আসছেন, তখন দেখা যায় বিশ্ব বসুর দেহ থেকে কি সুন্দর ঘ্রাণ বেড়েছে। আমরা যদি কস্তুরী, অগুরি, কুমকুম এগুলো একসঙ্গে মিশ্রিত করি, তার যেরকম সুন্দর ঘ্রাণ বেরোয়, সেই রকম মহাপ্রসাদ নিয়ে আসছেন মাথায় করে। প্রসাদ এনে বসছেন, উভয়ের মধ্যে আলোচনা হলো, কথাবার্তা হলো, প্রসাদ পেলেন। এবার জিজ্ঞাসা করছেন, আপনি যে প্রসাদটা এলেন, এই প্রসাদ কোথার থেকে এনেছেন? কার প্রসাদ? কোন দেবতার প্রসাদ? তখন তিনি ওই নীলমাধবের কথা বললেন। এই যে প্রসাদটা সাক্ষাৎ নীলমাধবের প্রসাদ। নীলমাধবে দেখতে কেমন, আকৃতি কেমন, প্রকৃতি কেমন, তিনি কোথায় আছেন, কোথায় কি, কিন্তু সবকিছু তিনি বলতে গেলেন না। বলছেন এটা অতি গোপন। নীলমাধব আমাকে স্বপ্নে আদেশ দিয়ে আমাকে সেবা পূজার ভার দিয়েছেন, ওখানে দেবতারা পর্যন্ত আসেন পুজো করতে। আমাকে নিষেধ করেছেন, তুমি কাউকে বলবে না আমি যে আছি এখানে, সময় মতো প্রকাশ হবে না, তাই বলা যাবে না ইনি কোথায় আছেন। এখন বিদ্যাপতি মনে মনে চিন্তা করছে, সেই নীলমাধবের সংবাদ নেওয়ার জন্য আমি এসেছিলাম, দৈবক্রমে এখানে পেয়ে গেছি যখন,
যেন তেন প্রকারেও এই বিগ্রহ দর্শন করে আমার যেতে হবে, কারণ এই বিগ্রহ দর্শন করলেই মুক্তি লাভ, শারীরিক মুক্তি পাওয়া যায়, দর্শন করতে হবে। আর তাছাড়া এই বিগ্রহের প্রসাদ গ্রহণ করা তো মানে কোটি জন্মের ভাগ্য। একবার যদি কেউ ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করে তাহলে 10,000 ব্রতের ফল লাভ করতে পারে। বিদ্যাপতি সেখানে থেকে গেলেন, থাকতে থাকতে বেশ কিছুদিন গত হয়ে গেছে, কিন্তু ব্রাহ্মণ কোনো সন্ধানই দিচ্ছেন না। তিনি রাতের অন্ধকারে উঠে চলে যান, গিয়ে ওখানে মঙ্গল আরতি থেকে আরম্ভ করে সমস্ত সেবা পূজা করে আবার সন্ধ্যার পরে রাতের অন্ধকারে ফিরে আসে। সন্ধান দিচ্ছে, কিভাবে সন্ধান নেওয়া যাবে? একদিন বিদ্যাপতি তখন বললেন, আমি এখনো বিবাহ করি নাই, আর আপনার মেয়েরও এখনো বিবাহ হয় নাই, যদি আপনি আমার হস্তে কন্যাদান করতে ইচ্ছুক, আমি কিন্তু গ্রহণ করতে রাজি। বিশ্ববসু বললেন, আপনি হলেন ব্রাহ্মণ সন্তান, আর আমরা হলাম শবর জাতি, একেবারে নিচকে, সুতরাং আপনার সঙ্গে হবে না। বিদ্যাপতি বলেন, কেন হবে না? শাস্ত্রে বলছে, কন্যা যদি উচ্চবর্ণের হয়, বর যদি নিম্নবর্ণের হয়, তাহলে সেখানে বিবাহ দিতে নাই। বর যদি উচ্চবর্ণের হয়, তাহলে নিম্নবর্ণের কন্যাকে বিবাহ করা যায়। গুণবতী কন্যা যদি নিচুকুলে জন্মগ্রহণ করে, তথাপিও তাকে বিবাহ করা যায়। তোমার মেয়ের যে গুণ স্বভাব চরিত্র দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে, এই জন্য বলছি আপনার মেয়েকে আমি বিবাহ করতে রাজি। তিনি বলছেন, তুমি বিবাহ করে যখন আমার মেয়েকে নিয়ে যাবে তোমার দেশে, তখন তোমার সমাজ তো মানবে না। সমাজ তোমাকে হয়তো একঘর করে রেখে দিবে, তোমাকে সমাজ থেকে বিতাড়িত করে দিবে, তখন তুমি কি করবে? তিনি বলেন, তাহলে আমি যাবই না, আমি এখানে ঘর জামাই থাকবো, ঘর জামাই থাকবো। বেশ ভালো। যাই হোক, বিবাহ কার্য তো হলো। বিবাহ কার্য হওয়ার পর এখন তিনি আর স্ত্রী ললিতাকে বলছেন, তুমি তোমার বাবাকে একটু বলো না, একদিন একবারের জন্য আমাকে নীলমাধব দেখাতে, বলো। তিনি বলছেন, আমার পিতা আমাকেই কোনোদিন দর্শন করায় নাই, দেখায় নাই, আর তুমি তো জামাই, তোমাকে দেখাবে তো দূরের কথা, হবে না। না, তুমি বললে তো হতে পারে, তুমি একটু দেখো না, বলে একটু বারবার অনুনয় বিনয় করতে শুরু করলে। একদিন রাত্রে ললিতা বাবার পায়ে ধরে কান্নাকাটি করে করে বললেন যে, তোমাদের জামাইয়ের খুব ইচ্ছা, একটু নীলমাধবকে দর্শন করাইয়ে নিয়ে আসো। শেষে তিনি রাজি হলেন, তবে কিভাবে? 7 পল্লা কাপড় দিয়ে তার চোখ বেঁধে নিয়ে যাব, 2 হাত পিছন দিকে বেঁধে নিব, 2 হাত পিছন দিকে বেঁধে নিব, 7 পল্লা কাপড় দিয়ে বাঁধবো, বেঁধে তাকে নিয়ে যাব। ওখানে নেওয়ার পর আমি ছেড়ে দিব, দর্শন করবে, আবার আসার সময় আবার বেঁধে নিয়ে আসবো। মানে আমি কোন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, কোন রাস্তা দিয়ে আসছি, ওটা সে যাতে বুঝতে না পারে, জানতে না পারে। তার শুধু নীলমাধব দেখার কথা, নীলমাধব দেখাবো। এইভাবে তিনি রাজি হলেন। রাজি হওয়ার পরে স্বামী স্ত্রী দুজনের এখন যুক্তি করতে শুরু করেছে। ললিতা বলছে, তোমার কি ভাগ্য, আমি তিনার মেয়ে হয়েও সেই সুযোগ পেলাম না, আর তুমি জামাইতা হয়ে সুযোগ পেয়ে গেলে। তা বাবু, তুমি নীলমাধব দেখার পরে আমাকে দেখাবে তো? তোমাকে দেখাবো কেমন করে? চোখ বেঁধে নিয়ে যাবে, কোন দিকে নিয়ে যাবে, কোন রাস্তায় নিয়ে যাবে, কিছুই তো বুঝতে পারবো না, আমি দেখাবো তোমাকে কেমন করে। বলে, শুনো, তোমার পাঞ্জাবির প্যাকেটের মধ্যে না আমি কতগুলো শস্য দিয়ে দিব, আর পাঞ্জাবির প্যাকেটটা একটু ফুটা করে দিব, তুমি তো হেঁটে হেঁটে যাবে, 1-2টা করে শস্য পড়তে পড়তে যাবে রাস্তা দিয়ে। তো কিছুদিন পরে যখন ঝড় বৃষ্টি হবে, জল পাবে, এমনি শস্য গাছ উঠে যাবে, আর পরে শস্য গাছ দেখে 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 গিয়ে পৌঁছে যেতে পারবে।
খুব ভালো সুন্দর ব্যবস্থা, বুদ্ধিমতী। হ্যাঁ, এইটা করা হবে, সেইভাবেই করলেন। কিন্তু বিশ্ববসু সেটা বুঝতে পারলেন না, জানতে পারলেন না। বিদ্যাপতিকে 7 পল্লা কাপড় দিয়ে বেঁধে তো নিয়ে গেলেন এবং সেই স্থানে গিয়ে কাপড়ের পট্টি খুলে দিলেন, নীলমাধব দর্শন করালেন। নীলমাধব দর্শন করতে করতেই দেখেন পাশে একটি কুণ্ড আছে। একটা কাক একটা গাছের ডালের মধ্যে বসে আছে, দেখলেন উড়ে এসে বসেছে। ছপ করে একটা ডুব দিল, আর ডুব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের সারূপ্য রূপ ধারণ করে একটা দিব্য রথের মধ্যে বসে চলে যাচ্ছে গোলকধামে। তো আশ্চর্য কথা, এই স্থানের এই কুণ্ডের এত মহিমা। এই কুণ্ডে যে স্নান করে তার ভগবানের সারূপ্য মুক্তি পেয়ে যায়, তাহলে আমিও এবার উদ্ধার হয়ে যাই। কে না চায় এমন সুযোগ? তাই তিনিও স্নান করার জন্য ডুব দিতে রওনা হলেন। কিন্তু আকাশবাণী হয়ে গেল, বিদ্যাপতি তুমি এই কুণ্ডে স্নান করিও না, ডুব দিও না, তোমার উপরে অনেক কাজ আছে, অনেক দায়িত্ব আছে। তুমি যদি উদ্ধার হয়ে বৈকুণ্ঠে চলে যাও, তাহলে এই কাজগুলা কে পূর্ণ করবে? তুমি যে রাজার নিকট থেকে 6 মাসের বেতন নিয়ে 6 মাসের খাবারের টাকা পয়সা নিয়ে এসেছো, তো রাজার কাছে সংবাদটা পৌঁছাতে হবে না? না হলে তুমি ঋণী থেকে যাবে। তুমি শুধু করে নিজের মুক্তিটাই দেখতেছ। তুমি যদি নীলমাধবের সংবাদ রাজার কাছে দেও, তাহলে কোটি কোটি জীবের মুক্তি হইবে। তো নিজের মুক্তি থেকে কোটি জীবের মুক্তির তো মঙ্গল। অতএব তুমি এখন ওই কুণ্ডে স্নান করতে যেও না। তুমি প্রথমে রাজার কাছে যাও, গিয়ে রাজাকে গিয়ে বলো, এই ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার দ্বারাই পৃথিবীতে প্রকাশ হবেন ভগবানের শ্রীবিগ্রহ মূর্তি। আকাশবাণী শ্রবণ করার পরে বিদ্যাপতি আর কুণ্ডে স্নান করতে গেলেন না। সারাদিন নীলমাধব দর্শন করলেন। সন্ধ্যার সময় আবার কাপড়ের পট্টি বেঁধে শ্বশুর মশাই তো নিয়ে চলে এসেছেন। চলে আসার পরে এবার তিনার মনে বাসনা, আমি বাড়ি যাব, আমি এখন বাড়ি চলে যাব। কি তুমি বিয়ের আগে বললে যে তুমি বাড়ি যাবে না, ঘর জামাই হয়ে থাকবে, এখন বলছো তুমি বাড়ি যাবে। তো মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও না, আপনার মেয়ে থাক এখানে। তা কেমন করে হয়? আমার মেয়ে এখানে থাকবে আর তুমি বাড়ি যাবে? না, আমি বাড়ি গিয়ে আবার ফিরে আসবো। তার মানে কি? তার মানে হলো ওই রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন আমাকে পাঠিয়েছিলেন নীলমাধবের সংবাদ দেওয়ার। নীলমাধবের সংবাদ তো পেয়ে গেছি, খবরটা ওনাকে দিতে হবে। শুনেই বিশ্ববধূ 2 হাত বেঁধে ঘরে রেখে দিয়েছে। তুমি বাইরে গিয়ে সংবাদ দিবে, আর রাজা এসে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমাদেরকে পরাজিত করে আমার প্রাণের ঠাকুরটাকে নিয়ে চলে যাবে? দিব না যেতে। বন্দি করে রেখে দিয়েছেন জামাইকে, ঘরে বসে থাকো, এখানে 3 বেলা খাও, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু যেতে দিব না, সংবাদ পৌঁছতে দিব। 1 দিন 2 দিন 3 দিন হয়ে গেছে। তখন নীলমাধব বিশ্ববসুকে স্বপ্নে আদেশ দিলেন, তোমার জামাতা বিদ্যাপতিকে ছেড়ে দাও। এতদিন আমি তোমার হাত থেকে সেবা গ্রহণ করেছি, এখন রাজার হাত থেকে আমি সেবা গ্রহণ করতে চাই। অতএব ওকে ছেড়ে দাও, এতে জীবের মঙ্গল হবে, বিশ্বের মঙ্গল হবে, কল্যাণ হবে। এবার কি করবেন? ভগবানের আদেশ হওয়ার কারণে কিন্তু তখন তিনি ছেড়ে দিলেন। ললিতাকে সঙ্গে করে নিয়ে এবার রওনা হলেন বিদ্যাপতি। অবন্তিকাপুরীতে এসে উপস্থিত হলেন, আর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে সমস্ত ঘটনা বললেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন হাতি, ঘোড়া, লোক লস্কর সবাইকে নিয়ে রওনা হয়েছেন সেই নীলমাধব দর্শন করার জন্য। পরিচয়, ওই যে শস্যগুলো পড়েছিল, এটা তো গাছ উঠবেই, গাছ দেখে দেখে আমরা গিয়ে পৌঁছে যাব, কোনো অসুবিধা নেই। রাজাও সন্তুষ্ট, সবাইকে নিয়ে রওনা হয়েছেন দর্শন করার জন্য। কিন্তু রাজা এসে নীলাদ্রি পর্বতে পৌঁছিবার পূর্বেই সেই গুফা থেকে ভগবান অদর্শন হয়ে গেছেন।
নীলমাধব স্বয়ং অদর্শন হয়ে গেছে। তো নীলমাধব যখন অদর্শন হয়ে গিয়েছেন তখন বিশ্ব বসুর মনে খুব দুঃখ হয়ে গেল, কষ্ট হয়ে গেল। আমার একটু ভুলের কারণে আজ আমি ভগবানের সেবা থেকে বঞ্চিত। এই দুঃখ, এই চিন্তাতে তিনি কান্না করতে 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 অসুস্থ হয়ে গেছেন, বিরহ বেদনায় শয্যাশায়ী হয়ে আছেন। আর এদিকে রাজা তো ঢাক ঢোল বাজিয়ে হাতি ঘোড়া লোক লস্কর নিয়ে হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে ধাও ধাও করে আসতে শুরু করেছে। বিদ্যাপতি এসেই বলছে এই তো শস্য গাছ, ধরেন এই রাস্তা ধরে চলেন। শস্য গাছ দেখে 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 একেবারে গুফায় গিয়ে পৌঁছে গেলেন, কিন্তু গিয়ে দেখেন বিগ্রহ নাই। রাজা বলছেন তাহলে বিগ্রহ পূজারী স্থানান্তরিত করেছে, হয়তো এখান থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে লুকিয়ে রেখে দিয়েছে। বন্দি করো এই সবর পল্লীকে। এই সবর পল্লীর যত লোক সবাইকে বন্দি করা হয়ে গেল। চিরুনি তল্লাশি আরম্ভ হয়েছে রাজার, বিগ্রহ কোথায় নিয়ে রেখেছে। একেবারে পুকুর, নদী, খাল, বিল সব আরম্ভ হয়েছে, কোথায় নিয়ে বিগ্রহ রাখে। বিশ্ব বসুকে এসে সুজাও জিজ্ঞেস করে, কোথায় বিগ্রহ রেখেছেন বলুন, সত্যি কথা বলবেন, না হলে প্রাণদণ্ড। তিনি বলছেন বিগ্রহ যে কোথায় গিয়েছেন সেটা তো আমিও জানি না। বিগ্রহ সেবা করতে পারি নাই বলে সেই বিগ্রহের বিরহে আমার এই অসুস্থতার কারণ আমি নিজেও জানি না বিগ্রহ কোথায়। মিথ্যে কথা বলছেন। অতএব যতদিন পর্যন্ত বিগ্রহ না পাওয়া যায় সবর পল্লী সবাই বন্দী ভাবে। একবারে সমস্ত সৈন্যরা গিয়ে সবাইকে বেঁধে নিয়েছে। আকাশবাণী হয়ে গেল, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সবরপল্লীর ভক্তদেরকে ছেড়ে দাও, এদের কোনো দোষ নেই। আমি নিজেই এই বিগ্রহকে অদর্শন করেছি। আমার এই বিগ্রহকে যদি দর্শন করতে হয় তাহলে তোমাকে ভজন করতে হবে। তুমি চলে যাও সমুদ্রের তীরে, আর সেখানে গিয়ে যজ্ঞ আরম্ভ করো, আমার উপাসনা করতে শুরু করো, যজ্ঞ করতে শুরু করো। দেখবে আমি একটা বৃক্ষরূপে তোমার নিকটে গিয়ে উপস্থিত হব, সেই স্থানে যেখানে যজ্ঞ করা হবে সেই স্থানে। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন আসলেন। ভগবান আসার আগেই ভগবানের মন্দির তৈরি, আর ভগবানকে আসার জন্য আহ্বানের জন্য আরম্ভ হলো যজ্ঞ। কি যজ্ঞ? হোম যজ্ঞ, বিষ্ণু যজ্ঞ। হোম যজ্ঞ আরম্ভ হয়ে গেল। এই কলিযুগে 5টি যজ্ঞ চলবে, নাম যজ্ঞ, হোম যজ্ঞ, জপ যজ্ঞ, তপ যজ্ঞ, জ্ঞান যজ্ঞ, এগুলো চলে, নিষেধ নেই। আরম্ভ হয়েছে। বহুদিন যাবৎ যজ্ঞ করতে 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 একদিন দেখতে পেলেন একটি মহাবৃক্ষ সমুদ্র দিয়ে ভেসে আসতেছে। রাজার কাছে সংবাদ দিলেন। রাজা গিয়ে উপস্থিত, সেই বৃক্ষকে আরতি করে পূজা করে এবার নিয়ে আসলেন। কিন্তু রথের উপরে তুলার মতো শক্তি কারু নেই, এত বিশাল আর এত ওজন। তুলার মতো কোনো ক্ষমতাই নেই। 10 জন 20 জন 50 জন লোক ধরে 100 জন লোক ধরে বৃক্ষটাকে যে রথের উপরে তুলে তিনি নিয়ে আসবেন মন্দির পর্যন্ত, সেই ক্ষমতা কারো হচ্ছে না। কি করা যায় উপায়? কি অপরাধ হয়েছে? এত বড় বড় গাছ আমরা হাতি দিয়ে টানিয়ে নিয়ে চলে আসি, কিন্তু সেটা হচ্ছে না। আকাশবাণী হলো যে এই বৃক্ষের এক পাশে বিশ্ববসু ধরবে আর এক পাশে বিদ্যাপতি ধরবে, তবে এই বৃক্ষ চলবে। তখন ওই সবরপল্লী থেকে বিশ্ববসুকে নিয়ে আসলেন। বিদ্যাপতি তো এদের সঙ্গেই ছিলেন। রাজা ধরলেন। এবার বৃক্ষ দেখেন চলতে শুরু হয়েছে। রথের উপরে উঠল, রথ সহ নিয়ে মন্দিরের সামনে এসে বৃক্ষটিকে রেখেছেন লম্বা। বৃক্ষ থেকে বিগ্রহ তৈরি করবে কে? এটাই সব থেকে বড় কথা। যত শিল্পী ছিল, যত ভাস্কর ছিল, সবাইকে ডেকেছেন, আসছেন। কেউ কুড়াল পর্যন্ত ওতে
ঠেকাতে পারছে না, পিছকে চলে যায়। লোহা থেকেও যেন আরো কঠিন, কিছুতেই হচ্ছে না। অনেক চেষ্টা করেছেন, হাতুড়া, বাটাল, তারপরে যেগুলো যন্ত্র আছে কাঠমিস্ত্রি কাজের, বিগ্রহ তৈরি করার, ওই বৃক্ষের সঙ্গে যন্ত্রগুলো স্পর্শ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রগুলো কুণ্ঠিত হয়ে যায়, ভূতা হয়ে যায়, কোনটা ভেঙ্গে যায়, পড়ে যায়। আকাশবাণী হলো সোনার করাত দিয়ে এটা কাটতে হবে, লোহার যন্ত্র চলবে না। সোনার করাত, সোনার হাতুড়ি, সোনার বাটাইল সব দিয়ে, এত পাবেন কোথায়? রাজা তাও ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু কোনো ভাস্কর দ্বারা হচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত স্বয়ং বিশ্বকর্মা নিজেই তিনি এই ভাস্কর মানে শিল্পীর রূপ ধারণ করলেন। আর পরে তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন, মহারাজ আমি আপনার এই বৃক্ষ থেকে 3টি বিগ্রহ তৈরি করে দিতে পারব, কিন্তু সময় লাগবে আমার 21 দিন। আমার 21 দিন সময় লাগবে। 21 দিনের জল পানি আহার আদি সব দিয়ে দাও। 21 দিনের মধ্যে কেউ আমাকে বিরক্ত করবেন না, আমাকে ডাকবেন না, কেউ আমার ঘরের দরজা খুলবেন না, আমি আমার মনের মতন বিগ্রহ তৈরি করব। আর যদি 21 দিনের মধ্যে কেউ দরজা খুলে, তাহলে কিন্তু আমি চলে যাব। আপনার বিগ্রহ যেভাবে আছে ওভাবেই থাকবে। আগে কথা দাও। প্রতিশ্রুতি দিলেন রাজা, কথা দিলেন, স্বর্ণের করাত দিয়ে বিগ্রহ এই বৃক্ষটাকে কেটে 3 খণ্ড করা হবে। এবার একটা বিশাল ঘরের ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। 21 দিনের খাদ্য সামগ্রী সব দেওয়া হয়ে গেল। বাস, কাজ শুরু হয়েছে। কাঠ কাটতে গেলে হাতুড়া বাটা চালাই যে ঠাং ঠুং টিং ঠাং শব্দ হয়, চলছে, দিন রাত কাজ চলতেছে। বাহ, রাজাও সন্তুষ্ট, প্রসন্ন। কিন্তু দেখতে দেখতে 15 দিন গত হয়ে গেল। 15 দিন পরে তো আর কোনো শব্দ শোনা যায় না। রানী বড় চিন্তার মধ্যে পড়ে গেছে। রানী তখন গুন্ডিচা বলছেন, দেখো দেখো, মনে হয় সেই বৃদ্ধ শিল্পী মারা গিয়েছে কাজ করতে করতে। শব্দ শোনা যাবে না কেন? অনেক ডাকাডাকি করা আছে। যদি মন্দির প্রতিষ্ঠার আগেই, মন্দিরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার আগে মন্দিরের ভিতরে কেউ মারা যায়, তাহলে সেটা কিরকম ভাবে বলেন তো? আর যদি মরেই থাকে তাহলে তাকে বের করে তো একটা শুদ্ধতা করার উপায় করতে হবে, তো পচে গন্ধ হয়ে যাবে। মরে গেছে, তার তো পচবি শরীর, একের পরে এক অঙ্গ তো শুরু হয়ে যায় পচা। রাজাকে বারবার বারবার প্রেরণ করতে শুরু করলেন রানী। রাজা তখন নিজেও চিন্তা করলেন, সত্যি তো হতেই পারে। এই তো দরজা খুললেন। আর দরজা যখন খুললেন, বর্তমানে আমরা যেই রূপে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রাকে দেখতে পাই ততটুকুই কাজ হয়েছিল। কাজটাও ততটুকুই হয়েছিল, এর থেকে বেশি হয় নাই। এবার যখন দরজা খুলেছেন তখন তো আর সেই শিল্পীকে পাওয়া গেল না, না তার মৃতদেহ পাওয়া গেল, না তার জীবিত শরীর পাওয়া গেল, কোনো কিছু পাওয়া গেল। রাজা তখন খুঁজতে শুরু করলেন। আকাশবাণী হয়ে গেল, আপনার সঙ্গে তো কথা ছিল 21 দিনের, তো আপনি 15 দিনের মাথায় খুলে দিলেন কেন? এই শিল্পী সাক্ষাৎ বিশ্বকর্মা, অর্থাৎ তিনি অদর্শন হয়ে চলে গিয়েছেন। তাহলে আমি অন্যান্য শিল্পীকে এনে এখন জগন্নাথের হাতের আঙ্গুল, পায়ের আঙ্গুল, চোখের পলক, চোখ, নাক, মুখ সুন্দর করে তৈরি করব? বলেন না, আর তৈরি করতে হবে না। ওই যেভাবে আছেন ওভাবেই তিনি থাকবেন। আর দিব্য হাত, অপ্রাকৃত হাত দিয়ে তিনি ভোজন করবেন, সেবা করবেন, কথা বলবেন, তবে রূপটা এইভাবেই থাকবে। এই তো হলো কথা। তখন তিনি বললেন যে তাহলে বিগ্রহ তো হয়েই গেছে তৈরি, আকাশবাণী হয়েছে, তাহলে বিগ্রহকে স্নান করানো হোক।
এই তো সেই আগামী কল্যের দিন। বিগ্রহকে স্নান করাইতে গেলে আমরা কি করি? পঞ্চামৃত পঞ্চগভ্য দিয়ে স্নান করাই। জগন্নাথ দেবকেও স্নান করাইছেন। আপনাদের যাদের যাদের বাড়িতে জগন্নাথের দারুময় বিগ্রহ আছে সবাই স্নান করাবেন। দুধ, দই, ঘিত, মধু, শর্করা বা আখের রস, অনেকে আখের রসের জায়গায় ফলের রসও দিয়ে থাকেন, বিভিন্ন ফলের রস দেন, এইভাবে স্নান করানো হয়। পঞ্চামৃত ময়া নিত্যং পয়োদধি গীত মধু শর্করায় সমযুক্তম স্নানায় প্রতিগৃহ্যতাম। ভগবানকে স্নান করানোর পর জগন্নাথকে অঙ্গরাগ করানো হয়। অঙ্গরাগের কারণে এই 15 দিন জগন্নাথ দর্শন হয় না। যাদের বাড়ি বিগ্রহ আছে তারা জগন্নাথকে কালকে স্নান করাবেন, তারপরে নবযৌবন মানে অঙ্গরাগ। নবযৌবন বলতে অঙ্গরাগকে বোঝানো হয়। তো সেই অঙ্গরাগ করতে যে সময় লাগে সেই সময়টি 15 দিন। আর এই 15 দিনের জন্য কি করতেন? ভগবানকে দর্শন করতে পারেন নাই বলে মহাপ্রভু চলে যেতেন আলালনাথে। মহাপ্রভু তিনি আলালনাথে চলে যেতেন জগন্নাথের বদলা আলালনাথকে দর্শন করার জন্য। তারপরে জগন্নাথ পুরী থেকে ভক্তরা রওনা হতেন আলালনাথে যাওয়ার জন্য, আর সেখান থেকে মহাপ্রভুকে পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে আসতেন পুরীতে। পুরীতে আনার পর তারপরে উড়িয়া গৌরিয়ার মিলন হলো, গুন্ডিচা মার্জন হলো, তারপরে রথযাত্রা। অর্থাৎ স্নান যাত্রা 17 দিন পরে রথযাত্রা হয়। স্নান যাত্রা পূর্ণিমায় হলো, তারপরের দিন থেকে আষাঢ় শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদ আরম্ভ হয়ে গেল। প্রতিপদের 15 দিন চলে গেল। যেই শুক্লপক্ষ আসলো, শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়াতে রথযাত্রা হয়। এই জন্য মধ্যে আমাদের 17 দিন সময় লাগে। তো 15 দিনের মাথায় জগন্নাথের ওই নবযৌবনটা আমরা দর্শন করতে পারি। চতুর্দশীতে উড়িয়া গৌরিয়ার মিলন হয়ে যায় এবং পূর্ণিমাতে জগন্নাথের নবযৌবন আমরা দর্শন করি। বা রাঘবের ঝালি গুন্ডিচা মার্জন হয় সেই দিন, তারপরে দিন রাঘবের ঝালি হলো, আর তারপরের দিনই রথযাত্রা, অর্থাৎ দ্বিতীয় তিথি রথযাত্রা হয়ে থাকে। এই যে জগন্নাথের লীলা, তিনি ভক্তদেরকে আনন্দ দান করার জন্য করেছেন। একটা শ্লোক আছে, দুলেচ দুল গোবিন্দ, দুলেচ দুল গোবিন্দ রথিচ মধুসূদন, দুলেচ দুল গোবিন্দ চাপেচ মধুসূদন রথেচ বামনম দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। একটা শ্লোক ছিল। দুলেচ দুল গোবিন্দ চাপেচ মধুসূদনম রথেচ বামনম দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। অর্থাৎ এই যে ঝুলন লীলা হয়, ঝুলনের সময় ঝুলনের যে হিন্দুলার উপরে রাধাকৃষ্ণকে একসঙ্গে দর্শন করে যদি কেউ ঝুলায়, তাহলে তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যান এবং তাকে আর পুনরায় মাতৃগর্ভে এসে জন্মগ্রহণ করতে হয় না। ঝুলনের এমনই মহিমা। চাপেচ মধুসূদন রাধে রাধে, অর্থাৎ নৌকা বিলাস। চন্দন স্বরূপ নৌকা বিলাস জগন্নাথের, আমাদের বৃন্দাবনের যমুনাতে বা মানসী গঙ্গাতে চাপেচ মধুসূদন।
এই নৌকার মধ্যে যদি ভগবানকে দর্শন করা যায় তাহলে সে জীবনমুক্ত হয়ে যায়, তাকে আর মাতৃগর্ভে এসে জন্মগ্রহণ করতে হয়। তারপরে রথেচ বামনম দৃষ্টা, এই রথের উপরে যখন জগন্নাথকে দর্শন করবেন তখন আপনার সমস্ত পাপ নাশ হয়। জগন্নাথের রথের রশি ধরে টানার জন্য আপনি বাড়ি থেকে, আপনার ঘর থেকে যত পাও হেঁটে যাবেন, প্রতি পদে পদে এক একটি যজ্ঞের ফল লাভ করতে পারবেন। জগন্নাথের রশি ধরে আপনি যতক্ষণ টানবেন, যত পাও যাবেন, তত পদে পদে সহস্র সহস্র যজ্ঞের ফল লাভ করা যায়। জগন্নাথের রশি এমনই মূল্য, এমনই দাম। সেই রশির থেকে যদি এক টুকরা সুতাও কেউ নিয়ে এসে ঘরে রাখে, সঙ্গে রাখে, অনেক উপকার, অনেক এতে বিঘ্ন নাশ হয়। যাই হোক, তাহলে আমরা এই জগন্নাথ আসার মূল কারণটা এখানে পেলাম। এই দ্বারকা লীলাতেই তিনি এই বিগ্রহকে রূপে দর্শন দিলেন দেবর্ষী নারদকে, এবং দেবর্ষী নারদের কাছে তিনি কথা দিয়েছিলেন বলে কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যাতে তিনি আসলেন জগন্নাথ রূপে, এসে নীলাচলে তিনি অবতীর্ণ হলেন। মহাপ্রভু তিনিও তো স্বয়ং ভগবান, তিনিও সচিমায়ের আদেশ পালন করার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করার পরে নীলাচলেই গেলেন। কারণ গৌরমণ্ডল থেকে হাজার হাজার ভক্তগণ প্রতি বৎসর জগন্নাথ পুরীতে যান জগন্নাথের রথ টানার জন্য। তো সেখানে গেলে পরে মহাপ্রভুকে দর্শন করবেন, মহাপ্রভু ভালো মন্দ সংবাদটা এসে আবার নবদ্বীপে দিতে পারবেন সচিমায়ের কাছে। কিন্তু বৃন্দাবন তো অনেক দূর, নবদ্বীপ থেকে বৃন্দাবনের দূরত্ব প্রায় 1400 কিলোমিটারেরও বেশি, আর নবদ্বীপ থেকে জগন্নাথপুরী তো 600 কিলোমিটার। 20 দিনে লোক হেঁটে চলে যায়, নবদ্বীপ থেকে পায়ে হেঁটে 20 দিনে জগন্নাথপুরীতে চলে যায়। আর আমাদের রঘুনাথ দাস গোস্বামী পাদ তো 12 দিনে চলে গিয়েছিলেন। এই যে দণ্ড মহোৎসব গেল গতকালকে রঘুনাথ দাস গোস্বামী পাদের, তিনি তো 12 দিনে চলে গেছেন। 12 দিনের পথ যাইয়া 3 সন্ধ্যা অন্ন খাইয়া, 12 দিনের মধ্যে মাত্র 3 বেলা অন্ন খেয়েছিলেন, আর নেই, শুধু পাগলের মতো দৌড় আর দৌড়, দৌড়তে দৌড়তে গিয়েছিলেন। মহাপ্রভুর সেবা তিনি 16 বৎসর করেছেন জগন্নাথপুরীতে, এই রঘুনাথ দাস গোস্বামী পাদ। মহাপ্রভু অন্তর্ধানের পর তিনি জগন্নাথপুরী থেকে বৃন্দাবনে গেলেন, রাধাকুণ্ডে গিয়ে বাস করলেন, ভজন করলেন। তাহলে দারুব্রহ্ম জগন্নাথ, আবার এদিকে আমাদের সচল জগন্নাথ মহাপ্রভু দুই অবস্থান করেছেন। মহাপ্রভু তো রথযাত্রার সময় 7 সম্প্রদায় কীর্তনিয়া রাখতেন। জগন্নাথের রথের সামনে 4 সম্প্রদায়, জগন্নাথের রথের 2 পাশে 2 সম্প্রদায়, আর রথের পিছনে 1 সম্প্রদায়। যখন রথ চলে না, মহাপ্রভু মাথা দিয়ে রথ ঠেলতেন, নৃত্য করতেন, কীর্তন করতেন মহাপ্রভু। এই জন্য মহাজনগণ বলছেন কি, জয় জয় জগন্নাথ শ্রী সচির নন্দন হে, জয় জয় জগন্নাথ শ্রী সচির নন্দন হে, জয় জয় জগন্নাথ ত্রিভুবন লোক করে যা, ত্রিভুবন লোক করে যা, চরণ বন্দন হে,
শঙ্খ চক্রধারী নীলাচলে অবতরী শঙ্খ চক্র নদিয়া নগরে দণ্ড নদিয়া দণ্ড কমণ্ডলধারী নদিয়া নগরে দণ্ড কমণ্ডলধারী জয় জয় জগন্নাথ সচিনন্দ জয় জয় এই গৌরা রাম রূপে রাবণ বধিল এই গৌরা রাম রূপে রাবণ গোলকের বৈভব লীলার গোলকের বৈভব লীলা ব্রজে প্রকাশিত গোলকের ব্রজে প্রকাশিত জয় জয় জগন্নাথ সচিনন্দন হে জয় জয় শ্রী রাধার ভাবে কৃষ্ণ গৌরায় অবতার শ্রী রাধার ভাবে কৃষ্ণ গৌরায় অবতার হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র হরে কৃষ্ণ করিলা প্রচার হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র করিলা প্রচার জয় জয় জগন্নাথ সচিনন্দন জয় জয় বাসুদেব ঘোষ বলে পরিজুর হাত বাসুদেব ঘোষ বলে পরিজুর যে গৌরা সে কৃষ্ণ যে গৌর সেই জগন্নাথ যে গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ জয় জয় জগন্নাথ সচিনন্দন হে জয় জয় জগন্নাথ बोलो जगन्नाथ देव की सुभद्रा मैया की बलराम देव की दाऊ भैया की जगन्नाथ देव स्नान यात्रा की ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि की जगन्नाथ आविर्भाव तिथि की
भागवत पाठ की, हरिनाम संकीर्तन की, फूल करताल की, उपस्थित समस्त भक्तवृंद की, उपस्थित समस्त मातृवृंद की, आपन अपन गुरुदेव की, आपन अपन इष्ट देव की, चार धाम की, चारि संप्रदाय की, चारि आचार्य की, बामन द्वारा की, बलभद्र यात्रा की, अनंत कोटि वैष्णव की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। আজকের মতো ভগবতীয় কথা আমরা এখানেই বিশ্রাম দিচ্ছি। যদকরম পদবষ্টম মাত্রহীনশ্চ যদ্ভবেৎ তৎসর্বক্ষমতাং দেবং প্রসিদ্ধং পরমেশ্বরং। ওম সর্বভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়া সর্বভদ্রাণি পশ্যন্তি মা কশ্চিৎ দুঃখো বাধো ভবেৎ। শ্রী গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত চন্দ্র গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। वीडियो कर श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर शिवासादि गौर भक्त बृंद। हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। ওই যে আসতেছে পাগল কি করছে তখন ধরে তোমাকে ডাকতে যে আসার জন্য তুমি কি করতেছ? হ্যাঁ এরকম ধরে রাখো, আঙ্গুল আঙ্গুল সামলাই, আঙ্গুল আঙ্গুল সরাও।
ভালো হবে না। হচ্ছে তো না? হচ্ছে না, চলো চলো। ধর ধর চালু করো না কেন, আরেকটা করো। যাওয়ার জায়গা আছে নাই, চল যায় চল যায়। বুঝতে পেরেছি, আমার একটা বাটির জন্য ভোগ লাগাই তো চলো মুন্ডি হয়ে গেছে। একটু পরেই আসবো আমাকে মোবাইল হয়ে গেছে আজকে কিছু করুক না বসে রয়েছে খালি। হ্যাঁ আমি যেখানে পাঠ করতে নিয়ে গেছে তো একটা এই যে কোথায় কি আছে দেখো, এই যে মোবাইল। হ্যাঁ হয়ে গেছে, রেকর্ডিং করা হয়ে গেছে। হ্যাঁ বন্ধ করেছো? না বন্ধ করা হয়নি। ও মাসিক মাসিক এই